Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Mataji जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नंदी माता जी हरे कृष्णा प्रेयर प्रणति हरे कृष्णा माता जी जय राधा माधवा कुंद बिहारी जय राधा माधवा कुंद बिहारी जय गोविंदन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोविंदन वल्लभा गिरिवरदारी जय यशोदनंदन मृदुदन रंजन यशोदनंदन मृदुदन रंजन यमुनाधीरा वनतारी जय यमुनाधीरा वनतारी जय राधा माधव कुंद विहारी जय राधा माधव कुंद बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी प्रणति ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतो देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वचात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी அனைவருக்கும் வணக்கம். அடுத்தபடியாக சுஜாதா மாதாஜி அவர்கள் குரு வந்தன பாடலை அழகாக பாடும். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू. हरे कृष्ण. श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிஞ்ச வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க மாதாஜி. பார்ட்டிசிபேட் பண்ற எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணணும் மாதாஜி. பாசிபிள்னா வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க சுஜாதா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. बंदोमोई सावधान मादे जहाँ प्रसादी बाय ये बावे तोरिया जाए कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ आई दे गुरुमुख पत्न वाक्या चित्त से कोरिया क्या अरुणा गोरी हो माने आशा गुरुमुख पत्न वाक्या चित्ते कोरिया क्या अरुणा गोरी हो माने आशा श्री गुरु चरणे रदी से उत्तम गति प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुकांदिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो चक्षुकांदिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ हुई दे अविद्या विनाश दे प्रेम भक्ति जहाँ हुई दे अविद्या विनाश दे वेदे कायिका भारत रीतो वेदे कायिका भारत रीतो श्री गुरु करुणा सिंधु अगम नर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अगम नर बंधु जीवा लोकनाथ लोकेर जीवाना महाप्रभु पुरुषया प्रभु मोरे पदचया महाप्रभु पुरुषया प्रभु मोरे पदचया ये तेजस कुशपुत्री भुवाना प्रभु पुरुषया प्रभु मोरे पदचया ये तेजस कुशपुत्री भुवाना प्रभुपाद
जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தபடியாக இன்றைய ஒரு தலைப்பு மாச்சரியம். ஏற்கனவே நம்ம பக்தர்கள் இதற்கு முன்னால் பேசிய சகோதரிகள் எல்லாருமே காமம், குரோதம், மோகம், லோபம், மதம் பற்றி பேசிட்டாங்க. இப்போ மாச்சரியம், அதாவது பொறாமை பற்றி சில வார்த்தைகள் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த காமமும் பொறாமையும் ரொம்ப மோசமான ஒரு அனர்த்தங்கள். ஆக இந்த அனர்த்தங்களுக்கு ஆரம்ப காரணமே காமம் தான் சொல்லணும். ஆக அந்த காமம் பேராசையாக மாறுறப்போ நமக்கு அது நிறைவேறலைன்னா கோபம் வருது. கோபத்தினால நம்ம நம்மை இழந்து என்ன செய்யறோம், அது கட்டாயம் வேணுங்கிற ஒரு பற்று, ஒரு அகங்காரம் இதெல்லாம் வருது. அதனால பொறாமை இல்லாம போறோம். எப்போ இந்த பொறாமைங்கிற ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி வருது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம எத்தனையோ செல்வங்களை பெற்று இருக்கலாம் இல்லையா? இப்போ சிலருக்கு பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அழகு, அறிவு, ஆற்றல், செல்வம், புகழ் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஆக இந்த இது எல்லாமே அவர்கிட்ட பூரணமா இருக்கு. நம்ம கிட்ட ஏதாவது 1-2 தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதுல 1-2ல நம்ம திருப்தியா வாழலாம். செல்வம் இருந்தா செல்வத்தை வச்சு திருப்தியா வாழலாம். அழகு இருந்தா அதை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறலாம். ஆக பௌதிகத்துல நம்ம முன்னேற்றத்தை தடுக்கக்கூடியது இந்த பொறாமை தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். வரலாற்றுல நிறைய உதாரணங்களை நம்ம நமக்கு என்ன மகாபாரத போர் ஏற்பட காரணமே நம்ம துரியோதனனுக்கு பாண்டவர்கள் மேல இருந்த பொறாமை தான். அவங்க ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது, ஆட்சியின் மேல இருந்த பற்று. அவனுக்கு எதனால அந்த பற்று வந்துச்சு? அவன் நல்லவன் தான். நம்ம பாக்குறோம், பின்னாடி பாக்குறப்போ சில காரியங்கள்லாம் நல்ல காரியங்கள்லாம் செஞ்சுதான் இருக்கா, நல்ல ஆட்சியை புரிஞ்சிருக்கா. ஆனாலும் அவகிட்ட இருந்த ஒரு தீய சகவாசம் என்னன்னா சகுனி. பிரபுபாதாவே சொல்றாங்க, எல்லாரும் பிறக்கிறப்ப நல்லவங்களாதான் பிறக்கிறாங்க. ஆனா பின்னாடி அவங்க கிட்ட பேட் ஹேபிட்ஸ், மோசமான பழக்க வழக்கங்கள், அந்த இதெல்லாம் எதனால ஏற்படுதுன்னா மோசமான சகவாசத்தினாலதான் வருது. அந்த மோசமான சகவாசம் மாறணும்னா நல்ல ஒரு மனிதர்களோட நம்ம சகவாசம் வச்சுக்கிறணும், சாதுக்களோட வச்சுக்கிறணும், சத்சங்கத்துல கலந்துக்கிறணும், பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பல இடங்கள்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆக இவனுக்கு பாண்டவர்கள் மேல பொறாம வர்றதுக்கு, பாண்டவர்கள் எல்லாருமே திறமையானவங்க, தர்மத்தின் வழியில நடக்கிறவங்க, அவங்க கிட்ட இதுதான் சாஸ்திரங்கள் அறிஞ்சவங்க. பிராமணர்கள் நல்லா பெறுவாங்க. பிராமணர்கள், சாஸ்திரம், பகவான் இவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு உறுதுணையா இருந்தாங்க. தர்ம வழியில போகிறவங்க எப்பவுமே நல்லாதான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அவனுக்குமே தெரியும். ஆகையினால அவனுடைய தாழ்வு மனப்பான்மை, இவங்க நம்முடைய ஆட்சியை பிடிக்கிறவங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையினால அவங்க மேல பொறாமை. அந்த பொறாமை மட்டும் இல்லாம இருந்தா எவ்வளவோ நல்லா இருக்கும். அவனை திருத்தவும் முடியல திருத்தராசனால. அடுத்து நம்ம சிசுபாலனே பார்க்கிறோம். பொறாமை நம்ம பகவான் கிருஷ்ணன் மேல இருந்த பொறாமையின் காரணமாக தான் அவர் கொல்லப்பட்டாரு, அவர் பலவாறு பேசுனதுனால அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். காமத்துக்கு ராமாயணத்துல சூர்பனகைய சொல்லலாம். அவ ஆசை நிறைவேறலேன்ட்டு அண்ணன்கிட்ட போய் சொல்லி சீதையை சிறையெடுத்து ஏற்பட்ட போரை பற்றி நமக்கு தெரியும். ஆக இந்த இதெல்லாம் நிறைவேறாத ஆசை, அப்புறம் நம்ம என்னது நம்ம கிட்ட இல்லையே இது அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம், இது போன்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, இந்த பாதுகாப்பு இல்லை, நமக்கு மரியாதை குறைவா இருக்கு சமுதாயத்துல, இது போன்ற காரணங்களால் தான் ஏற்படுது. பிரபுபாதா சொல்றாரு, தாழ்வு மனப்பான்மை யாருக்கு வர வேண்டியது இல்லை. அவங்க இயல்புக்கு ஏற்ற குணம் உடையவங்களாக இருக்கீங்க. ஆகையினால நீங்க உங்களுடைய கடமையை ஒழுங்கா செஞ்சு முன்னேறலாம். இதுல தாழ்வு உயர்வுங்கிறது நோ இன்ஃபீரியாரிட்டி, நோ சுப்பீரியர் அப்படிங்கிறது பகவான் படிப்புல யாருமே இல்லை. பகவான் கிட்ட பூரணமா சரணடைஞ்சு அவங்க கடமையை எல்லா பலனையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செஞ்சா போதும் அப்படின்னு பகவானுமே சொல்லியிருக்காரு.
அர்ஜுனனுக்கு, உன்னுடைய கடமையை வந்து என்னிடம் என்னை நினைச்சு செய்ய. நீ எதை செஞ்சாலும், என்ன சாப்பிட்டாலும், என்ன பண்ணாலும் பகவானை நினைச்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம எதுக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பயத்தினால ஏற்பட்டதுதான். இதனால என்ன நன்மை? அழிவுதான் கடைசியில, இல்லையா? ஆக இதுக்கு வந்து இந்த மோசமான இந்த 6 அனர்த்தங்களையும் நிவர்த்திக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா சாது சங்கம், நல்ல சாதுக்களோடு தொடர்பு. நாரதர் வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம். சாதுக்களோடு தொடர்பு, நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்றவைகளை எல்லாம் கேட்கறது, இதுதான் மெயினானது. இந்த இதுல கூட நம்ம இவரு சனாதனர் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பக்தி இதுல வந்து சொல்லியிருக்காரு, ஸ்ரீ ஹரிபக்தி விலாசா அவர் ஏற்ற நூல். அதுல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பகவானுடைய ஒரு பண்பு, அவருடைய ரூபம், குணம், அவருடைய செயல்கள், லீலைகள், இதையெல்லாம் வந்து வர்ணிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கே, அந்த வார்த்தைகள் தான் நமக்கு வந்து மனசுக்கு ஆறுதலையும் மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கேட்கணும். ஆக இந்த மோசமான இந்த பௌதிக விஷயங்கள்ல செல்லக்கூடிய அந்த மனசை வந்து நல்ல ஒரு பகவானை பற்றிய விஷயங்கள்ல, பகவானை பற்றி பாடக்கூடிய விஷயங்கள்ல, அவரை பற்றி நல்ல பேச்சு, அவருடைய லீலைகளை பற்றி பேசக்கூடிய காரியங்கள்ல நம்ம வந்து மனசை ஈடுபடுத்தணும். பகவான் அர்ஜுனனுக்கு அதான் சொல்றாரு, நீ மனசை கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம்னு சொல்றேப்பா, உன் மனசை வந்து நல்ல ஒரு பகவத் தொண்டுல, பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான வழிமுறைகள்ல மனசு செலுத்தினா இதெல்லாம் அற்பம். ஆக எப்பவுமே கொஞ்சமா டேஸ்ட் உள்ள இதுல இருந்து நம்ம அதிக டேஸ்ட தானே விரும்புவோம். அப்படிப்பட்ட அதிகமான ஒரு நமக்கு கவர்ச்சியையும் ஒரு ருசியையும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த பக்தி தொண்டு. ஆக இந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டா இந்த காம, குரோதம், லோகம், மோட்சம், மதம், ஆச்சரியம் எல்லாமே போயிடும். அது எப்படி ஒரு இதுல மரத்துல இருக்கக்கூடிய பறவை நம்ம கை தட்டின உடனே ஓடுதோ, அது மாதிரி வந்து சாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. இந்த கலியுகத்துல நம்ம சத்தியுகத்தை மாதிரி தவமோ, திரேதா யுகம் மாதிரி தியானமோ, அடுத்து துவாபர யுகம் மாதிரி இப்பவும் நம்ம வந்து கோயில்ல போய் இது பண்றோம், சாமி கும்பிடலாம். ஆனா சாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கலியுகத்துக்கு. ஏன்னா நம்ம வீட்டுல இருந்தே பகவானுடைய நாமத்தை, மகா மந்திரத்தை, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து நம்ம ஜெபிச்சோம்னா நம்ம மனசு வந்து தூய்மை அடையும், மனதில் இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம பிராக்டிக்கலா உணர்றோம். நீங்க எல்லாரும் உணர்வீங்க, நானும் கூட உணர்வேன். ஆக இந்த மோசமான அனர்த்தங்கள் நீக்குவதற்கு ஒரே வழி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஓதுறது, பகவத்கீதை, பாகவதம், கிருஷ்ணா பற்றிய விஷயங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம மாதாஜிமார்கள்லாம் ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த வகுப்புல எல்லாம் கலந்து கொண்டோம்னா இப்ப எல்லாருமே நீங்க நல்லபடியாக ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருக்கீங்க. நம்ம கிட்டேயும் இருக்கக்கூடிய மோசமான குணங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயிட்டுதான் இருக்கு, இல்லைங்கிறது இல்லை. நம்ம பிற விஷயங்கள்ல இப்ப வந்து பௌதிக விஷயத்துல ரொம்ப ஈடுபாடு யாருக்குமே இல்லை. நமக்கு ஆன்மீகத்துலதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இது மேலும் தொடரணும்னா நமக்கு இந்த மேங்களூர் இஸ்கான் தாஸ் நமக்கு பல பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாது சங்கமும் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இந்த வரப்பிரசாதத்தை நல்லபடியா பயன்படுத்தி நம்ம எல்லாரும் வந்து பக்தியில மேலோங்கணும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். போதும் மாதாஜி, இன்னும் நிறைய பேசுறதுக்கு இருக்காங்க, அவங்கள வந்து அன்போடு அழைக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, நல்லா சொன்னீங்க. நாங்க சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கோம் மாதாஜி. நீங்க அப்பப்ப ஞாபகப்படுத்துறதுனால கட்டாயம் பண்ணிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பேசலாம், டைம் இருக்குல்ல நமக்கு. அடுத்து பிரேமராணி மாதாஜி அவர்கள் இது வந்து பொறாமை பற்றிய பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் சொல்லி அதை சொல்லுவாங்க, அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா, அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி, நல்லா இருந்தது மாதாஜி, சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்வேஷ்
மாச்சரியம் அதாவது பொறாமை பற்றி பகவத்கீதையில் வரும் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி அது பொருள் சொல்ல போகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில் 13வது ஸ்லோகம். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாं மைத்ர கருண ஏவ ச நிர்மணே நிரஹங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமே. 14வது ஸ்லோகம். சந்துஷ்ட சத்தம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மையட்டித மனோபுத்திர் யோமத் பக்த சமே பிரியக. அதோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார். அடுத்து 4.22வது ஸ்லோகத்தில் யத்ருச்சா லாப சந்துஷ்டோ துவந்த் பாதிதோ விமத்சரக சமசித்தான் அசித்தவுச்ச கிருத்வாபி ந நிபத்தியதே. விமத்சர மீன்ஸ் பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். எவன் ஒருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையில் இருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகிறவனோ அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பகவத்கீதை 5.18வது ஸ்லோகத்தில் வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி ஸ்ரீடி சைவ ஸ்வ பாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. அதாவது அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தமது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் அதாவது கீழ் ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறான். அவனுக்கு பொறாமை என்பதே கிடையாது. பரமாத்மா வேற்றையை பார்க்காமல் அனைவரது எல்லா உடல்களிலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி. ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. வாய்ப்பளித்தவங்களுக்கு பகவானுக்கு நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்தபடியாக மாச்சரியம் பொறாமை பற்றி பிரபுஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி அவர்கள் பேசுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, யூ ஆர் வெல்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டு ஆல். நமஸ்காரம் டு ஆல் டிவோட்டீஸ். நமஸ்காரம். பெரும்பாலும் இந்த மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க, இந்த 6 கெட்ட குணங்கள் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஜென்ரலாகவே இருக்கும், இந்த பக்தி பண்ணாத வாழ்க்கெல்லாம். இதில் மத்சரியத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு சின்ன கதையை சொல்லலான்ட்டு பண்ணியிருக்கேன். இந்த மத்சரிய என்பது பொறாமை குணத்தால் ஏற்பட்ட அழிவை பற்றிய ஹிரண்யகசுவின் பாகவத புராண கதையை இப்போது கேட்போம். இது தன்னகங்காரம் அழிவுக்காரண தன்மையையும் தூய பக்தியின் வெற்றியையும் எடுத்து காட்டுகிறது. ஹிரண்யகசிபு ஒரு சக்தி வாய்ந்த மன்னன். அவனது தம்பி ஹிரண்யாக்ஷன் விஷ்ணுவால் தனது வராக அவரதால் கொல்லப்பட்டான். கோபத்தாலும் துக்கத்தாலும் மூழ்கிய ஹிரண்யகசிபு விஷ்ணுவை தனது இறுதி எதிரியாக கருதி அவரை கடுமையாக பொறாமை மற்றும் வெறுப்புடன் நோக்கினான். அவன் அறியாமை அடையவும் பிரபஞ்சத்தின் உச்ச எஜமானராக மாறவும் விஷ்ணுவை நேரடியாக சவால் செய்யவும் தீர்மானித்தான். பிரம்மாவை மகிழ்வுக்கு அவன் கடுமையான தவங்கள் செய்து தான் எந்த ஒரு உயிரினத்தாலும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளையும் வீட்டு வெளியேயும் பகலிலும் இரவிலும் தரையிலும் வானத்திலும் உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற எந்த ஆயுதத்தாலும் கொல்ல முடியாது என்ற வரத்தை கேட்டான். ஹிரண்யகசிபுவின் தவத்தில் தீவிரத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட பிரம்மா வரத்தை வழங்கினார். இதுக்கு மேல பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு தான் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அவர் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு பிரம்மா, நான் தவம் பண்ணான். இந்த சக்தியை கொண்டு ஆயுதம் ஏந்திய ஹிரண்யகசிபு 3 உலகையும் வென்று தன்னை மட்டுமே கடவுளாக வணங்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். விஷ்ணு பக்தியை தடை செய்தார். அவரது ஆழ்ந்த பொறாமைக்கும் பயத்திற்கும் மூல காரணம் அவரது 5 வயது மகன் பிரகலாதன் தான். நாத்திக குடும்பத்தில் வளர்ந்த போதிலும் பிரகலாதன் விஷ்ணு பக்தராக இருந்தார். அவர் கருப்பையில் இருந்த போதே நாரத முனிவரின் போதனைகளை கேட்டறிந்தார். ஹிரண்யகசிபுவுக்கு தனது சொந்தமே தனது மோசமான எதிரியை வணங்குவது
தாங்க முடியாத பொறாமையாக இருந்தது. தனது மகனின் பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கிரண்யகசிபு அவனை கொல்ல முடிவு செய்து விஷம் கொடுத்து பார்த்தாரு, யானையை விட்டு மிதிச்சு பார்த்தாரு, விஷ பாம்புகள் மேல போட்டு அவரை கடிக்க வச்சு பார்த்தாரு, நெருப்புல போட்டு பார்த்துட்டாரு, மலையில இருந்து தள்ளியும் பார்த்துட்டாரு. இப்படி எவ்வளவோ துன்பம் கொடுத்தும் கூட அவன் ஒன்றும் பண்ண முடியல. எப்பவுமே எந்த சூழ்நிலையிலும் அவனும் வருத்தமே படல. ஹரே ஓம் நமோ நாராயணங்கிற மந்திரத்தை சொல்லி சந்தோஷமா தான் இருந்தார். பிரகலாதனும் அவன் ஒண்ணுமே ஆகல, அவருக்கு பகவானே காப்பாத்தின்னு இருந்திருக்காரு. ஆனால் விஷ்ணுவின் பாதுகாப்பால் அனைத்து முயற்சிகளும் தோல்வி அடைந்தன. பிரகலாதன் விஷ்ணுவால் காப்பாற்றப்பட்டார். தனது தோல்வியால் கோபம் அடைந்த ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதனிடம் தனது எங்கும் நிறைந்த கடவுள் அருகில் உள்ள தூணி உள்ளாரா என்று கேட்டார். அதற்கு பிரகலாதன் அந்த தூண் உட்பட எல்லா இடத்திலும் விஷ்ணு இருப்பதாக பதிலளித்த போது ஹிரண்யகசிபு தனது கதாயுதத்தால் தூணை தாக்கினார். விஷ்ணு பகவான் தனது பக்தன் வார்த்தையை உண்மை என்று நிரூபிக்க அந்த துணிலிருந்து நரசிம்மராக வெளிவிட்டார். நரசிம்மர்னா மறுபடியும் மனுஷனும் கிடையாது, மிருகம் கிடையாது, பாதி மனுஷன் பாதி மிருகம் மாதிரியும். அதே மாதிரி ஹிரண்ய இது சந்தியா சாகரிச்ச சொல்ல அந்த நேரம் பகலுக்கு கிடையாது, நைட்டும் கிடையாது, வாசப்படி வீட்டுக்குள்ளேயும் கிடையாது, வீட்டுக்கு வெளியிலையும் கிடையாது, அந்த மாதிரி பூமியிலையும் கிடையாது, வானம் கிடையாதுங்கிறத நம்ம மடியிலேயே வச்சு நகத்தாலேயே கிழித்து கொண்டுட்டார் அவனை. ஹிரண்யகசிபின் தீவிரமான நிலையான கவனம் விஷ்ணு மீது பொறாமை வெறுப்பின் அடுப்பில் இருந்தாலும் கூட இறுதியில் அவர் நேரடியாக இறைவனால் கொல்லப்பட்ட போது அவருக்கு விடுதலையும் கொடுத்துட்டாரு பகவான் அவருக்கு. இந்த ஆணவம் பொறாமையும் அது எவ்வளவு சக்தி குவிந்தாலும் தெய்வீக சக்தியின் முன்னால அது ஒன்றும் நடக்காதுங்கிறது தான் இந்த கதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. அதனால எப்பவுமே இந்த கெட்ட குணங்கள் நம்ம விட்டுட்டு பக்த சங்கத்துல இருந்துட்டு நம்ம முன்னேறணுங்கிறது என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாம் நிறைய கதை சொல்றீங்கன்ட்டு நான் சீக்கிரமா முடிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம. அடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங், அதாவது அனுபவங்களை சொல்றதுக்கு வர்றாங்க மாதாஜி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, என்னோட நேம் ஸ்ரீதேவி. நான் இங்க வந்து L1 முடிச்சுட்டு L2 வந்திருக்கேன். இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பாத்தீங்கன்னா, நான் என்னோட சின்ன வயசுல இருந்தே பெருமாளை நாங்க கும்பிடுறதுனால எனக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த இது இருக்கு. ஒரு 10 இயர்ஸா நான் சென்னை இஸ்கான் வந்து போயிட்டு இருக்கேன். பட் ஆனா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பகவத்கீதா இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. லாஸ்ட் டைம் டிசம்பர்ல நான் அங்க போனேன். அப்ப குரு மகாராஜுடைய டிவோட்டிஸ் அங்க நான் பார்த்தேன். இந்த மாதிரி சுவாமிஜி வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. சோ அவங்களோட பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. நாங்க நாராயணியம் படிக்கணும்னு தான் போனேன் தேர்ஸ்டே. சோ அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி கீதா கிளாஸஸ் இருக்கு, குழந்தைங்களை கூட நீங்க நிறைய நடத்துறாங்க, நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லுங்க பாருங்கன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவாக்குள்ள வர்றதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் எதர்ச்சியா திடீர்னு இன்ஸ்டாகிராம்ல எனக்கு லிங்க் கிடைச்சு நான் இங்க L1 வந்தேன். ஸோ நான் வந்து ஆரம்பத்துல ஒரு 2 நாள் கிளாஸ் தான் வந்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னோட ஃபாதருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு நான் நேட்டிவ்க்கு போக வேண்டியதா போயிடுச்சு. ஸோ அப்ப என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியல. அப்ப மணிமேகலை மாதாஜி தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்ம கத்துக்க முடியும்னு சொன்னாங்க. பட் நான் அப்பதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் நான் அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ என்னோட ஃபாதருக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன், நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல சர்ஜரி வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நான் அப்ப அந்த மந்திரம் தான் சாண்ட் பண்ணேன். சர்ஜரி வரைக்கும் போக வேண்டிய இது வந்து அந்த அன்னைக்கு ட்ராப் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ கான்சியஸ் இருக்கா, சும்மா நம்ம ஒரு 3 டைம்ஸ் 4 டைம்ஸ் சொன்னதுக்கே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ்க்கு நான் வந்தேன். ஸோ கிருஷ்ணா எனக்கு நிறைய சின்ன சின்ன அதிசயங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காரு என்னோட லைஃப்ல. ஸோ இந்த இஸ்கான் பெங்களூர் வந்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக NND பிரபுஜிக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்றேன். ஸ்ரீ பிரபுபாதா கூட நமக்காக கீதை வந்து இவ்வளோ இலவசமா எல்லா மக்களுக்கும் சேரணும்னு நினைச்சதுக்கு, எனக்கு வந்து டீச்சர்ஸா இருக்கிற மல்லிகா மாதாஜி, அப்புறம் தாரணி மாதாஜி, எனக்கு வந்து அட்மின்க்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணது பத்மா மாதாஜி தான். ஸோ எனக்கு அவங்க ஒரு சேவை கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு எனக்கு புஷ்பா மாதாஜி இந்த இதை ஷேர் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் டெய்லி 4 ரவுண்ட்ஸ்ல இருந்து இப்ப 6 ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்டேன். ஸோ இன்னும் நிறைய கிருஷ்ணா கான்சியஸ்குள்ள வரணும், நிறைய செய்யணும் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, நீங்க சென்னைக்கு வரீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, ஹரே கூட கிருஷ்ணா பேச மாதாஜி, ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. அப்பப்ப வருவேன் மாதாஜி. நான் சென்னை வல்சரவாக்கத்துல இருக்கேன் மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப தூரம் மாதாஜி. அதனால எனக்கு ஓகே எப்போ ஓகே கிடைக்குதோ டைம் அப்ப வருவேன் மாதாஜி. எனக்கு கால் அங்க பண்ணுங்க, வரப்ப எனக்கு கால் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு சாரி ஓகே பேசுறீங்க? மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. இந்த 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 யாருக்கு இந்த டைம் யார் வந்து சொல்றீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு கால் பண்ணும் மாதாஜி? எனக்கு பண்ணுங்க மாதாஜி. உங்க நேம் மாதாஜி? சாரி. கீதா மாதாஜி கீதா நான் உங்களுக்கு நம்பர் கீதா அனுப்புறேன். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, நான் கீதா மாதாஜி சாரி நம்பர் மாதாஜி, அனுப்புறேன். இது டைம் ஓகே டிஸ்டர்ப் சாரி மாதாஜி. சாரி ஹரே சாரி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா எனக்கு கிருஷ்ணா எல்லா மாதாஜி. மாதாஜி. மாதாஜிஸுமே மணிமேகலை நிறைய மாதாஜி, ஹெல்ப் பண்றீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கொஞ்சம் கிருஷ்ணா சவுண்ட் மாதாஜி. சவுண்ட் கொஞ்சம் கூட கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. அந்த மாதாஜி எல்லாத்துக்கும் சவுண்டா இருக்கு. உங்க வந்து டிவைஸ்ல உங்களுதுல பாருங்க மாதாஜி. மாதாஜி மாதா எல்லாத்துக்கும் நல்லா கேக்குது இல்ல மாதாஜி? பிரபுஜி, கேக்குது மாதாஜி. பிரபுஜி கேக்குது 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 மாதாஜி, மாதாஜி. நல்லா கேக்குது கேக்குது. மாதாஜி, சவுண்ட் இருக்கு, கேக்குது. கேக்குது சவுண்ட் மாதாஜி, இருக்கு நல்லா மாதாஜி. கேக்குது இருக்கு. மாதாஜி. உங்க போன் மாதாஜி சவுண்ட் வைங்க நல்லா மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி பேசுறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வால்யூம் இது கூட்டுங்க பத்மா மாதாஜி, வால்யூம் கூட்டுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் பேசுறேன். சீக்கிரம் பேசி முடிச்சுட்டேன். எல்லாரும் நிறைய சொல்லணும்ட்டு. நியூ ஃபைட்ஸ் புதுசா வந்தவங்க இருந்தா தயவு செய்து வந்து உங்களுடைய நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த சாது சங்கத்தை பற்றி, ஏதாவது நீங்க வந்து உங்களுடைய அனுபவம் அல்லது உங்களுடைய ஆர்வம் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நீங்க எல்லாம் நிறைய பேசணும். அதுக்காக நான் என்னுடைய பேச்சை ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி தயவு செய்து ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. மாதாஜி நேத்து நம்ம ஏகாதசி வந்து விரதம் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? ஆமா. அப்போ நம்ம டிவோட்டிஸ் வந்து அந்த இது சாண்ட் பண்றதுக்கு நேத்து வந்திருப்பாங்க போல. ஒருத்தங்க எனக்கு மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்டிங் டைம் எப்போ எண்டிங் டைம் எப்போன்னு நீங்க எப்பவுமே ஏகாதசிக்கு அந்த மெசேஜ் போடும்போது போடுறீங்களா? எங்களுக்கு எப்ப அது முடிக்கணுங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு. அதுக்கப்புறம் நான் என்னோட சைட்ல பார்த்து இந்த டைம்க்கு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அது கொஞ்சம் சொல்லலாமா மாதாஜி? மாதாஜி இத டைம் போட்டுருங்க மாதாஜி. இந்த போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. 10 to 11 போட்டுருக்கேன். போட்டிருக்காங்கல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது இல்ல மாதாஜி. இப்ப நேத்து ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க, அதாவது ஏகாதசி விரதம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் துவாதசி அன்னைக்கு என்னைக்கு எந்த ஓகே டைம்ல ஓகே ஓகே. முடிக்கும் அந்த மாதிரி விரதம் கேக்குறாங்க முடிக்கிற மாதாஜி. டைமா? ஓகே ஆமா ஓகே. மாதாஜி. அது மாதிரி கேக்குறாங்க மாதாஜி, மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. அது சொல்லுங்க நான் மாதாஜி. உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன்ல, எந்தெந்த ஊருக்கு எப்பப்ப அந்த பாராயணம் இது கம்ப்ளீட் பண்ணணும்ட்டு, எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும்ட்டு நீ துவாதசி போட்டிருக்கேனே, அது பாக்கலையே நீங்க? நேத்து நான் குரூப்ல போட்டேனே. போட்டுருக்கு மாதாஜி, குரூப்ல போட்டுருக்கு. இருக்கு மணிமேகலை மாதாஜி. மாதாஜி. எல்லா ஊரும் அதுல மாதாஜி. துபாய்க்கு கூட சென்னை, போட்டிருக்காங்க. சென்னை ஓகே சென்னை. துபாய்க்கு மாதாஜி. கூட ஓகே போட்டிருக்காங்க. மாதாஜி. சாரி, நான் அது கவனிக்கலையாட்டிருக்கேன் மாதாஜி. இல்ல பரவாயில்ல ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, பரவாயில்ல. அப்படி ஓகே வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு மாதாஜி. அனுப்பிக்கோங்க, அவங்களுக்கு சொல்லிருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா அப்புறம் மாதாஜி. மாதாஜி. எல்லாருமே மெசேஜ் பாக்குறதே இல்ல மாதாஜி. குரூப்ல போடுற மெசேஜ் எல்லாம் பாருங்க எல்லாரும், அப்பதான் தெரியும். நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன், நீங்க மாதாஜி வந்து டெய்லி குரூப்ல மாதாஜி பார்த்து அதனாலதான் சொல்லுங்க. மாதாஜி நிறைய டிவோட்டிஸ்க்கு நான் பர்சனலாவே மெசேஜ் போட்டுறேன் மாதாஜி. இந்த அன்னைக்கு இது போட்டுருங்க, வந்துருங்க, போடுங்க இது மாதாஜி, அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் போட்டுருங்க. இருக்கிறது 20 மெம்பர்ஸ் தான் மாதாஜி. அதனால டிஃபால்ட்டா எல்லாருக்குமே குரூப்ல போட்டாலும் நாங்க ஃபார்வர்டா எல்லாருக்கும் டிஃபால்ட்டா ஹரே பரவாயில்ல. போட்டுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா அதே மாதாஜி. மாதிரி லைவ் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. வர்றதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மணிமேகலை முன்னாடியும் ஒரு ரிமைண்டர் போட்டுறோம் மாதாஜி. மணிமேகலை மாதாஜி, மாதாஜி லைவ் போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் அதனால என்ன நம்ம ப்ரோக்ராமோ அதை பிரச்சனைகளை முடிச்சிருங்க. வந்து அப்புறமா தனிப்பட்ட முறையில தனிப்பட்ட பேசலாம். முறையில இதெல்லாம் பேசுங்க. இப்ப லைவ்ல வந்து கிளாஸ் ஆமா. கிளாஸ் கொண்டு போங்க. இப்போ வந்து எல்லாரும் வந்து நீங்க எல்லா உங்க அனுபவங்கள் நீங்க நினைக்கிறத சொல்றதுக்கு ஒரு சான்ஸா தான் நான் இதை பாக்குறேன் நானு. அதனால வந்து நீங்க நம்ம இதை கண்டினியூ பண்றது, இதனால அடையக்கூடிய பயன்கள், இதை வந்து உங்களுக்கு நீங்க நமக்கு வந்து இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொடுத்துருக்காங்க. குழாய் மேங்களூர் இஸ்காட் ராதா கோவிந்தருடைய கருணையினால நம்முடைய நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி வந்து அவ்வளவு சேவை செய்யறாரு. அதுக்காக நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு அணில் மாதிரி ஒரு சின்ன சேவையாவது பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதனால எல்லாருமே வந்து காலையில 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி ஆரம்பிக்குது. நீங்க 4:30 ஆரம்பிக்கிறப்போ கட்டாயம் வந்து எல்லாருமே கலந்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். தர்ணேஸ்வர் மாதாஜி அடிக்கடி சொல்றாங்க, எல்லாருடைய எண்ணமும் அப்படிதான் இருக்கு. நமக்கு எவ்வளவோ கஷ்டம் இருக்கும், வேலைகள் இருக்கதான் செய்யுது, இல்லைங்கிறது இல்லை. இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து இப்ப மார்கழி மாசம் கோயிலுக்கு போய் வழிபாடு செய்யறோம் இல்லையா? இது வந்து வீட்டுல இருந்தே நம்ம அந்த ஆரத்தி பாக்குறது, இப்ப இது வந்து காலையில பாக்குறது ரொம்ப மனசுக்கு நல்லா இருக்கு. அதை தொடர்ந்தே வந்து இந்த சாண்டிங்கும் இருக்கு, மகாமந்திர சாண்டிங். அப்ப காலையில அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்றது இன்னும் கூட
மனசுக்கு வந்து இதமா இருக்கும் நமக்கு. நம்ம மற்ற வேலைகளை சுறுசுறுப்பா செய்யலாம் இல்லையா? அடுத்து மாதாஜி சொன்னாங்க, இப்ப புதுசா 3 மணில இருந்தே கூட மாதாஜி லிங்க்ல வந்து நம்ம இந்த சாண்டிங் வந்து நடத்துறாங்க. நிறைய பேர் கலந்துக்கிறாங்களாம். அப்படி 3 மணிக்கு கலந்துக்கிற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட அதுலயே கலந்துக்கலாம். அதை தொடர்ந்து நமக்கு நம்ம மாதாஜி லிங்க், தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி லிங்க்ல 5:30 to 6 மணிக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ். மல்லிகா மாதாஜி, தாரிணி மாதாஜி, நிறைய மாதாஜிமார்கள்லாம் அழகா எடுக்கிறாங்க. டெய்லி ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் தான் பாகவதம், அதை கேட்கலாம் நம்ம. இதெல்லாம் வந்து கேட்கற சிரவணம் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் த ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் பக்தி இல்லையா? அதனால அதை கேட்க கேட்க வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஆழமா வந்து மனசுல பதியுது இந்த பகவானை பற்றிய ஒரு எண்ணங்கள். சாண்டிங்க வந்து நம்ம ரொம்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம செய்யறதுக்கான ஒரு மனநிலையும் நமக்கு வருது. அடுத்து 6 மணிக்கு முடிஞ்ச உடனே சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், இது வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள் வந்து ராதிகா மாதாஜி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 7 மணி to 8, 6 to 7 நம்ம மாதாஜி தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி வந்து பாகவதத்தை அழகா சொல்றாங்க. இப்ப 5வது சாப்டர் வந்துட்டோம், 5வது கேண்டோ. நிறைய இதுல இருந்து நம்ம படிச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கங்க தயவு செய்து. நமக்கு ஒரே ஒரு வழி, நம்முடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய இந்த அழுக்காரெல்லாம் நீங்கி பகவானை வந்து நம்ம வந்து முழுமையாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு ஒரு அடில் மாதிரி நம்ம முழுமையா செய்ய முடியாது. சில மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி, தரணி மாதாஜி, உஷா மாதாஜி எல்லாம் ரொம்ப சர்வீஸ் பண்றாங்க. ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்கெல்லாம் காலிங் சர்வீஸ் அப்படி சின்ன சின்ன சர்வீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி உங்களால முடிஞ்ச சர்வீஸும் நமக்கு வந்து இங்க செய்யலாம். ஏன்னா நமக்காக அவ்வளவு செய்யறாரு நம்முடைய பிரபுஜி ராமனிஷ்டா தாஸ் அவர்கள். ஆக அவங்களுக்கு நம்ம நன்றியுடையவங்களா இருக்கணும். பகவான் வந்து நமக்கு இந்த ஒரு அழகான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வந்து கொடுத்த பகவானுக்கு நன்றி. நம்ம எப்பவுமே வந்து எந்த பூர்வ ஜென்மத்துல நம்ம செஞ்ச ஒரு ஏதாவது புண்ணியத்தினாலதான் நமக்கு இந்த பிராப்தமே கிடைச்சிருக்கு. இந்த பிராப்தத்தை வந்து நம்ம நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கிறணும், பக்தியில முன்னேறணும். இந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாம் அனர்த்த நிவர்த்தி தான் மெயின் சொல்றாங்க. அனர்த்த நிவர்த்தி இருந்தா பக்தி தானா வந்துடும் இல்லையா? நம்ம நல்ல ஒரு குருவை வந்து சரணடைஞ்சு அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கேட்கிறோம், நல்ல விஷயங்கள், பகவத்கீதை, பாகவத மகா மந்திரம் ஜெபிக்கிறது, செய்யறது எல்லாமே. இந்த மகா மந்திரத்தினுடைய ஒரு இது என்னன்னா, காயத்ரி எல்லாம் செய்யணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம குளிச்சு மூழ்கி வந்து ரொம்ப சுத்தபத்தமா வந்து செய்யணும் இல்லையா? மடின்னு சொல்லுவாங்க என்ன மாதாஜி ஒருத்தவங்க. ஆனா இதுக்கு வந்து எந்த நிலையிலையும் செய்யலாம், எந்த சூழ்நிலையிலையும் செய்யலாம். உட்கார்ந்துட்டு செய்யலாம், படுத்துட்டு செய்யலாம், நடந்துட்டு செய்யலாம். ஆக நம்ம பிரயாணத்திலையும் செய்யலாம். ஆக இதை நல்லா பயன்படுத்தி எல்லாருமே வந்து மேக்ஸ், அதாவது மினிமம் ஒரு 16வது மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். அடுத்து நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் வந்து இது மாதிரி குருவந்தனம், இது மாதிரி நிறைய பாடல்கள்லாம் இதுல பாடுறோம்னா நீங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழகிக்கிடணும். இப்ப நிறைய மாதாஜி வந்து லெவல் 2ல எல்லாம் போடுறாங்க சேட்ல. அதனால அதை பார்த்து நீங்க படிச்சுக்கிடணும். நீங்க நிறைய பேர் வந்து நீங்க என்ன, நானும் இப்ப வந்து தவழ்ந்துட்டுதான் இருக்கேன். நான் இன்னும் வந்து முழுமையடைய அடுத்த பிறவிதான் வருமோ என்னவோ தெரியல எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால எல்லாரும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நீங்க எல்லாருமே பக்தி தொண்டில முன்னேறணும். நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த கலங்கங்கள்லாம் போகணும்னா இந்த பகவானை நினைச்சு பக்தி தான். அஷ்டாங்க யோகம், ஞான யோகம், எல்லா யோகமே இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த புலன்களை வெல்றதுக்கு, நம்ம மூச்சை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, பிரம்மனை உணர்றதுக்கு, பரமாத்மாவை உணர்றதுக்கு, இதெல்லாம் வந்து சத்சித்து தான். சத்சித் ஆனந்த விக்கிரகமாக இருக்கிறவர் பரமபுருஷன் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த பகவானை வந்து நம்ம வந்து மனம், புத்தி எல்லாத்தையும் செலுத்தி மண்மனா பக்திங்கிறத நீங்க லெவல் 1லயே படிப்பீங்க. பகவானை நினைச்சு பகவானுடைய பக்தனாகி அவருக்கு தொண்டு செஞ்சு நம்ம இந்த வாழ்க்கையில இது என்னது பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு பகவானை அடைவதற்கான முயற்சியில ஈடுபடுவோம். பகவான் வந்து நமக்கு நல்லபடியாக வழி நடத்தணும்.
நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, நான் எனக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன்னு வைங்க. எல்லாருமே இந்த முயற்சியில ஈடுபடுவோம். மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்களே எல்லா கருத்தையும் சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானு இந்த மற்றவங்க நிறைய பேசுவாங்கங்கிறதுல கொஞ்சம் சுருக்கமா சொன்னேன். பரவாயில்ல, இப்ப சொல்றதுனால சொல்லுங்க, இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. அந்த புதுசா வந்தவங்க பேசட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. புதுசா வந்தவங்க கொஞ்சம் அம்பிகா மாதாஜி, அனுஷியா மாதாஜி எப்போ வர்றவங்க தான். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, நிறைய இருக்கு எனக்கு, நீங்க ரொம்ப சுருக்கமா முடிச்சிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த சாட்டர்டே சத்சங்கம்க்கு இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நீங்க பேசலாம். பாகியலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க உங்க அனுபவத்தை. பாகியலட்சுமி மாதாஜி இன்னைக்குதான் வந்திருக்கீங்க, சொல்லுங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. முத்துமாரி பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, ஏதாவது பேசுங்க பிரபுஜி. சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. மாதாஜி பிரபுஜி அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த சத்சங்கத்துல நான் கடந்த ஒரு 3 மாசமா சேர்ந்துகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு, மனசு நிம்மதி தருது. 2வது, இப்போ ஒரு ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணர் படம் நான் நெட்ல எடுத்து 2 பேருக்கு திருமண பரிசா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அது எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த படம் பார்க்க ஒரு நல்ல உணர்வுகளை, நல்ல மகிழ்ச்சியை, சந்தோஷத்தை தருது. இது இன்னும் அதிக அளவு நன்மையை இந்த தந்துகிட்டு இருக்கு. உங்க எல்லாரோட சேர்ந்து பயணிக்கிறதே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை தருது. மிக்க மகிழ்ச்சி மாதாஜி பிரபுஜி. அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே. ராதாராணி பகவானுடைய ஒரு அந்தரங்க சக்தி தானே, இன்டர்னல் எனர்ஜி. அத கிருஷ்ணரோட ராதாராணியை சேர்த்து நீங்க கொடுக்கறதே எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலேயும் ஒரு நல்ல ஒரு மாறுதலை, பக்தியை கொடுக்கும். அதனால நீங்க செய்யற தொண்டு தொடரட்டும் பிரபு. அதோட நீங்க நம்ம வகுப்புகள்லயே நீங்க கலந்து பயன்பெறும் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நிச்சயம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் அருள்மொழி பேசுறேன். பேசுங்க மாதாஜி. மாதாஜிக்கும் கோடி பணம் மாதாஜி. இந்த சான்ஸ் எனக்கு இந்த இவ்வளவு பெரிய இதுல கொடுத்தது எனக்கு. போன தடவை நாங்க பேசுனதுக்கு என்னையும் ஒரு மதிச்சு நீங்க இப்படி பண்ணது ரொம்ப வந்தனம் மாதாஜி. பிரணம் மாதாஜி எல்லாருக்குமே. நீங்க டீச்சர்ஸ் நடக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா அந்த மேங்களூர் இஸ்கான் மாதிரி நான் வேற எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை. ஆனா நான் சென்னை மட்டும்தான் அங்க பார்த்திருக்கேன் இஸ்கான்னு. வெளியில நிறைய இடத்துல நான் பார்த்திருக்கேன். இங்க துபாயில பார்த்திருக்கேன், அங்க கனடாவில பார்த்திருக்கேன், நிறைய இடத்துல நான் பார்த்திருக்கேன். வேன்கூவர், அங்க செரி, அது எல்லா இடத்துலயும் நான் பார்த்திருக்கேன். எல்லா இடத்துலயும் இஸ்கானுக்கு தான் போவோம் நாங்க. எல்லா எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் இஸ்கான் தான் எங்க இருக்குன்னு தேடி மேப் போட்டு அதுக்குதான் போவோம். ஆனா இந்த சர்வீஸ் எந்த இஸ்கான்லயுமே எனக்கு கிடைச்சல. எனக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு இந்த மொபைல்ல தான் வந்துட்டே இருந்தது. எனக்கு டிசம்பர்ல ஆடு வந்துட்டே இருந்து, நீங்க 18 டேஸ் பாகவதம் படிச்சுட்டு 18 டேஸ்ல நீங்க பகவத்கீதா கத்திக்கலாம், கீதா கிளாஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீன்னு ஒரு கண்டினியூஸா மாத்தாச்சு. நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க. ஒரு மாசமா என் போன்ல அப்படி நான் வேற ஏதாவது பார்க்கும் போல இதே தான் வந்துகிட்டே இருந்தது. இது என்ன இப்படி 18 நாள்ல எப்படி பகவத்கீதை படிக்கிறது? அது 10 வருஷம் ஆனாலும் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்களே, எப்படி இப்படி அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்தது. நான் அந்த வேலுங்குடி கிருஷ்ணர் இதுதான் ரொம்ப சத்சங் தான் ரொம்ப எங்க போனாலும் கேட்பேன். பிளைட்ல டிராவல் பண்ணும் போதெல்லாம் அவரோட இதுதான் போட்டு கேட்டுட்டு இருப்பேன். நிறைய அதுதான் கேட்பேன். அவர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி அவர் ஒரு மாசத்துக்கு அதை பத்தியாவது சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அது மாதிரி இருக்கிறதுல இது எப்படி எப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டில தான் நான் இதுல ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன். நான் இது எப்படி 18 டேஸ்ல எப்படி நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன்.
அதுக்கப்புறம் நான் இதுல வந்து ஜாயின் பண்ண பிறகுதான் எனக்கு இதுல ஒரு இன்ட்யூவா வந்தது. நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இதெல்லாம் பண்ணுவேன். ஒரு நாளைக்கு 4 டைம் 5 டைம் இதுல சேர்ந்த நாள்ல இருந்து. ஆனா ரொம்ப இன்ட்யூவா போனதில்ல. அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பேன். ஆனா இதுல வந்து போனா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. மேங்களூர்ஸ்னா ரொம்ப சர்வீஸ், ஒண்டர்ஃபுல் சர்வீஸ். இது மாதிரி நான் எங்கேயுமே பார்த்தேன். எல்லா மாதாச்சியும் ரொம்ப கைண்டு. அட்மின் அவங்க பத்மா மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி எல்லாருமே ரொம்ப மல்லிகா மாதாஜி பிரணாம், கோடி கோடி பிரணாம். அவங்க நிறைய விஷயம் சொல்றாங்க. தாரணி மாதாஜி அவங்களுடைய பணிவு என்னால பார்க்கவே முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க அவங்க நான் இங்கேருந்து துபாயில தான் இருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் அவங்கள மீட் பண்ணதே இல்ல. ஆனா நான் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லா இருக்குது. இது ஆசீர்வாத். என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. நானும் இதுல வந்து ஒரு துளியா சேர்ந்திருக்கேங்கிறது பகவானோட கிருபைன்னு தான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. கோடி கோடி பிரணாம் எனக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுத்தது. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே யாராவது பேசணும்னா பேசுங்க மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி, பாகியலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே மோகன சுந்தரம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என் ஃபேமிலியில எல்லாரையும் நான் சேர்த்து விட்டுருக்கேன். எல்லாரும் அடுத்த கிளாஸுக்கு வாங்கன்னு. என் கிராண்ட் சன்ல இருந்து என் டாட்டரு, என் சிஸ்டரு எல்லாரையும் இதுல வந்து சேருங்கன்னு உங்களுடைய லிங்கை தான் எல்லாருக்கும் அனுப்பி வச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பத்மா மாதாஜி சொல்லியிருக்கேன். எல்லாரையும் லிங்க் பண்ணி விடுங்க. எல்லாரும் இந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணணும்னு எல்லாரையும் சேர்த்து விட்டுருக்கேன் மாதாஜி. கிராண்ட் சன் 5 years தான் ஆகுது. மாதாஜி எல்லாரையும் சேர்த்து விட்டுருக்கேன். ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஹரிபோல் ஹரிபோல். அருள்மொழி மாதாஜி, நீங்க ஏற்கனவே வந்திருக்கீங்கல்ல ஒரு 2 or 3 yearsக்கு முன்னாடியே? இல்ல மாதாஜி, நான் இப்பதான் இந்த மேங்களூர் இஸ்கான்ல இப்பதான் வரேன். மத்த இதுல எல்லாம் நான் சென்னையில அப்படியா? போயிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. ஆனா மேங்களூர் இஸ்கான்ல இப்பதான் மாதாஜி வரேன். நான் நேராவே வந்து பாக்கணும்னு இருக்கேன். இந்த சென்னை வந்தேன்னா கண்டிப்பா மேங்களூர் வந்து பாக்கணும்னு இருக்கேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல் கண்டிப்பா சேவை செய்யணும்னு இருக்கேன் மாதாஜி. எப்படியும் நான் என்னுடைய லைஃப இங்கதான் ஓட்டணும்னு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு பெங்களூர். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டேன் நான் உங்களை எல்லாரும் பார்த்து. போன வாரத்துல நீங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப எமோஷனல் உணர்ச்சி ஆயிட்டேன் வசப்பட்டு மாதாஜி. நானு ரொம்ப எமோஷனல் ஆயிட்டேன். நீங்க தான் அதுக்கு வந்து காரணம். எனக்கு கோடி கோடி பிரணாம் மாதாஜி. எனக்கு இவ்வளவு ஒரு இதை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நான் யாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதுனே தெரியல. ஹரே அவ்வளவு கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணருக்கு தேங்க்ஸ் மாதாஜி. சொல்லுங்க ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நீங்க தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. அவர்தான் உங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு. இந்த சந்தர்ப்பம் எல்லாத்தையுமே பகவான் கிருஷ்ணர் தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு மாதாஜி. நீங்க என்ன நினைச்சாலும் நினைச்சுக்கோங்க. நானும் 10 மணிக்கு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் ரொம்ப டென்ஷன்ல இருந்தேன். பையன் வந்து சென்னையில இருந்து வர்றான், இன்னும் வரல. அவனை 9 மணிக்கு 5 மணிக்கு வரவே இன்னும் வரலையேன்ட்டு அதே இதுல இருந்தேன். 9:30க்கு வந்த பகவானே என்னையே இப்ப இன்னைக்கு நான் ப்ரிசைட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டேனே அப்படின்னு கேட்டேன் மாதாஜி. அடுத்து எனக்கு நெட்வொர்க் ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்கும். நான் இப்ப மாடியில தான் வந்து அவங்கள நீங்க கீழே பாத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு வந்திருக்கேன். இதெல்லாம் பகவானுடைய கருணை மாதாஜி. நிறைய ஆமாமா. நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன். நிறைய என்னுடைய ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இங்க வந்த பிறகு எனக்கு சால்வ் ஆயிருக்கு. நீங்க நம்பினா நமக்கு இல்லை, நான் 80+. ஆனாலும் கூட எனக்கு இந்த உடல் உபாதைகள் பல இருக்கு. நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு. தொண்டையில அடைப்பு எல்லாமே இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த சாது சங்கத்துக்கு வந்துட்டா நம்ம பகவத்கீதை பாகவத கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றப்போ எனக்கு எல்லா உடல் உபாதைகள் எல்லா மன கஷ்டங்களும் போயிடும். மன அமைதியா இருக்கும். நான் இப்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கேன். என் வயசுக்காரவங்க எல்லாம் ரொம்ப சிலர் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கஷ்டப்படுறதால சொல்லுவாங்க. நான் கஷ்டமே இருக்கேன், கஷ்டமே இல்லாம இருக்கேன்னு சொல்லுவேன். தனியா தான் இருக்கேன் நான். பகவான் கிருஷ்ணரோட இருக்கேன் நானு. என் பசங்க கேட்பாங்க எப்படிமா தனியா இருக்கேன் இந்த வயசுல அப்படின்னா, எனக்கு கிருஷ்ணா இருக்காருடா அப்படிம்பேன். அதனால எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் வந்து துணையா இருப்பாரு. உங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் ஆகும். நம்மளுடைய ஒண்ணு நம்ம பக்தி தொண்டுல முழுமையா ஈடுபடணும். சாண்டிங் பண்ணும். சாண்டிங் தான் ஒரே மருந்து நமக்கு. இந்த பௌதிக கஷ்டத்துல இருந்து இந்த இதுல இருந்து இந்த நோயில இருந்து நம்ம குணமடையணும்னா நமக்கு பகவான் சைத்தன்யம் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே அருமருந்து இதுதான் மாதாஜி. அதனால ரொம்ப நீங்க கரெக்டா எதுக்கும் சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே உங்களை கிருஷ்ணா. மாதிரி நம்ம நீங்க எதுக்கு வந்து பூர்ண ஆயுளோட இன்னும் நிறைய பேரை எங்களை மாதிரி வழி நடத்தணும் மாதாஜி. உங்களுக்கு எந்த நோயும் வரக்கூடாது. நான் கடவுள்கிட்ட கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிக்குவேன். நான்லாம் ஒண்ணுமே செய்யல. நான்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குழந்தை மாதிரி தவழ்ந்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி மற்ற மாதாஜி எல்லாம் அவ்வளவு தொண்டு பண்றாங்க. பகவான் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும்னு அவர்கிட்டதான் கேட்கிறேன்.
பகவான் இப்ப கூட பாருங்க, பக்கத்துல வந்து நாய் குலைச்சிட்டு இருக்கு. எனக்கு இதே பெரிய துன்பம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணி நமக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது செஞ்சு ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றி பகவானையே நினைச்சு பகவான் லோகத்துக்கு போவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து பக்தி பண்ணுவோம் மாதாஜி. ஹரே எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணா மாதாஜி. காலையில ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே மல்லிகா கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. நீங்க பேசி முடிச்சிருங்க மாதாஜி. மோகன சுந்தரம் ஓகே பிரபுஜி மாதாஜி. பேசுகிறார் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. மோகன சுந்தரம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேசுங்க பிரபு. பேசுங்க, பேசணும் பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கொஞ்சம் டைம் மாதாஜி. இருக்கு, 3 நிமிஷம் மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி. நான் L1 கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ L2 கிளாஸ் பண்ணிருக்கேன். வயசு 60 ஆச்சுங்க மாதாஜி. இப்போ நிறைய ஹரே பேர்கிட்ட கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கேட்கல பிரபுஜி. ஹலோ கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குது பிரபுஜி, ஆனா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க. ஏன்னா ரொம்ப வாய்ஸ் ரொம்ப சரிங்க கம்மியா கேக்குது. சரி கொஞ்சம் மாதாஜி. சத்தமா நான் L1 கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ L2 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க மாதாஜி. நைட் வந்தேன். இப்போ நான் நிறைய பேருக்கு எங்க தம்பிக்கு, மாமனாருக்கு, மாமியாருக்கு எல்லாத்துக்குமே நிறைய உதவி செஞ்சு எல்லாம் பண்ணினேங்க. இப்போ அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது எல்லாமே. ஆனால் அவங்க எல்லாம் எனக்கு நான் உதவி செஞ்ச எல்லாருமே எனக்கு துரோகம் பண்ணாங்க. இப்போ வீட்லயும் பொண்ணும் வந்து ஒரு 3 வருஷமா இஸ்கான்ல இருக்காங்க. நான் இப்பதான் உள்ள ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேங்க மாதாஜி. இந்த 2 மாசத்துக்கு முன்னால தான். பொண்ணுக்கும் ஒரு மேரேஜுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். 28 வயசு முடிஞ்சு 29 ஆயிடுச்சுங்க. எல்லாமே நான் உதவி செஞ்ச அத்தனை சொந்தக்காரங்களே என் முதுகுல குத்தி என்னை வந்து தனியா விட்டுட்டாங்க மாதாஜி. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மனசுக்கு. கிருஷ்ணர் தான் துணை இருப்பாருன்னு சொல்லி இதுல வீட்டுக்காரர் சொல்லி நான் வந்து இதுல வந்திருக்கிறேங்க. நிறைய கிருஷ்ணர் உதவி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. கொஞ்சம் எனக்காக வேண்டிக்கிங்க மாதாஜி. சொந்தக்காக ஹரே இருக்கும். கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உங்க கஷ்டங்கள்லாம் தீரும். உங்க பொண்ணுக்கு சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகும். பகவான் வந்து நீங்க நம்ம பகவான் கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க. சரணாகதி தான் நமக்கு. அவரை சரிங்க தவிர மேடம். யாராலையும் எதுவுமே செய்ய முடியாது. கம்ப்ளீட்லி சரிங்க சரண்டர் டு ஹிம். ஓகேயா? சரிங்க நீங்க மேடம். எந்த அளவு சரிங்க சரண்டர் பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி நான் உனக்கு எல்லாமே கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால நீங்க சரிங்க மாதாஜி. பகவான் உங்களுக்கு மகளுக்கு நல்லபடியாக எல்லாமே நடத்தி வைப்பாரு. உங்களுடைய சரி கஷ்டங்கள்லாம் மாதாஜி. தீரும் பிரபுஜி. நீங்க சரிங்க தொடர்ந்து மாதாஜி. இந்த வகுப்புகள்ல அட்டன் பண்ணுங்க. சரிங்க ரொம்ப மாதாஜி. மன அமைதி கிடைக்கும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. ஜானகிராம் கிருஷ்ணா பிரபுஜி மந்திரம் பேசணும்னு சொல்லிடலாம் மாதாஜி. நினைக்கிறாரு. அவருக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லிருங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே, கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ராம கிருஷ்ண ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே. ஹரே ராம ஹரே. ராம ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம, ஹரே. ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹர ஹரே. ஹரே ராம் 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 ஹர ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி எல்லா மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜிக்கும் நன்றி நன்றி ரொம்ப மாதாஜி. நன்றி. நல்லபடியாக இந்த சத் சங்கத்தை வந்து நடத்தி கொடுத்தீங்க. எல்லாரும் பகவானுடைய கிருபையினால நல்லபடியாக எத்தனையோ ஒரு இடைஞ்சல்களுக்கு இடையில வந்து இது நல்லபடியா முடிஞ்சதுக்கு பகவானுக்கு நன்றி. உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. மாதாஜி முடிச்சிடுறீங்களா நீங்க? மல்லிகா மாதாஜி. யாராவது ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தீங்களா இல்ல ஏதோ மீட்டிங் கொடுங்க மாதாஜி. லைவ் ஓகே இருக்குங்களா? லைவ் லைவ் இருக்கு போட்டிருக்கீங்களா? மாதாஜி. லைவ் இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி நான் என் பண்ணிடவா, நீங்க பண்றீங்களா? நீங்க என்ன பண்ணிடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே நான் தான் கிருஷ்ணா. ஹோஸ்டா இருக்கேன். நான் என் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிரும். இப்ப 11ல ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணவா மல்லிகா மாதாஜி? இல்ல 11க்கு எதுவும் கிளாஸ் மாதாஜி இல்ல நான் மாதாஜி. முடிச்சிடுறேன், நீங்க என் பண்ணிருங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே மாதாஜி, நீங்க க்ளோசிங் பிரேயர் சொல்லுங்க. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு ஜெய். ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஸ்ரீ ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். நம்ம இஸ்கான் ஸ்தாபகர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீ பிரபுபாதா அவர்களுக்கு ஜெய். நம்முடைய பெங்களூர் இஸ்கான் பிரசிடென்ட் ராமகிருஷ்ண தாஸ் அவர்களுக்கு பகவான் எல்லாம் வல்ல பகவானுக்கு நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாரும் நல்லபடியாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ நான் மாதாஜி. ஏதாவது வந்து மாதாஜி மல்லிகை சொல்லுங்க மாதாஜி. லைவ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி பத்மா மாதாஜி லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரயோஜனமா தான் பேசியிருப்போம். நம்ம இன்னும் அனாவசியமா பேசலன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது நான் வந்து அரைகுறையா சொல்லி இருந்தா மனுஷங்க